بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کلاس قرآن میں خدا شامدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اور سبق پڑھتے ہیں. شروع اس کی قیادت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدين أو كما بعدت ثمود. صدق اللہ العظیم. وَيَا قومی اور اے میری قوم لا یجرمنکم لا ابارے تمہیں شقاقی میری مخالفت ان یصیبکم کہ پہنچے تمہیں مثل ما اس کے مثل یا اس جیسا ما اصابہ جو پہنچا قوم نوح کو و قوم ہود اور قوم ہود او قوم اور یا قوم صالح کو جیسا عذاب پہنچا. وما قوم لوط اور نہیں قوم لوط منکم تم سے ببعید ہرگز زیادہ دور. واستغفروا پس استغفار یعنی اللہ سے مغفرت چاہو ربکم جو تمہارا رب ہے ثم پھر توبو رجوع کرو الیہ اسی کی طرف ان بے شک ربی میرا رب رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ودود اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. قالو انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب ما نفقہ نہیں سمجھ آتی قصیرم بہت سی باتیں مما اس میں سے جو تقول جو تم کہتے ہو وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ ہم دیکھتے ہیں تمہیں فینا ہم میں ضعیفہ کمزور. ولولا اور اگر نہ رحتک تمہارا خاندان ہوتا لرجمناک تو ہم ضرور تجھے رجم کر دیتے. وما انت اور نہیں ہو تم
अलैना हम पर भी अजीज, कोई ज़्यादा गालिब आने वाले हमसे कोई ज़्यादा जोरावर नहीं है। कौला, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अरहती, क्या मेरा ख़ानदान, अज़्ज़ु, ज़्यादा इज़्ज़त वाला है या ज़्यादा ज़ोर वाला है, अलैकुम, तुम्हारे लिए, मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में, वत्तखज़्तुमूहु, वत्तखज़्तुमूहु, तुमने कर दिया उसे, वराअ ज़हरिया, अपनी पीठों के पीछे, तुमने डाल दिया अल्लाह को अपनी पीठों के पीछे। इन्ना, बेशक, रब्बी, मेरा रब, बिमा तामलूना, जो तुम करते हो, मुहीत, उसे घेरे हुए, जो तुम करते हो उसे घेरे हुए। वह या कौमी, और ए मेरी कौम, अमलू, तुम अमल करो, अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर, इन्नी, बेशक मैं, आमिल में अमल करने वाला हूँ अपने जगह पर। सौफा, अन करीब, तालमून, तुम जान लोगे, मैं याती अजाबुन, किसे आता है वो अजाब, युखज़ी, जो रुसवा कर देगा उसे, अमन हुआ, और कौन उसमें से हुआ, काजिब, जो झूठा है। वरतक़िबू, तुम इंतज़ार करो, इन्नी, बेशक, माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ, रकीब, इंतज़ार करने वाला हूँ। वलम्मा जा अमरुना, वो जब आया हमारा अमर, नज्जैना, हमने निजात दी, शुएबन, शुएब को, वल्लज़ीना आमनु माहू, और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ, बिरहमतिम मिन्ना, हमारी रहमत के साथ। व अखज़तिल्लज़ीना ज़लमू, और पकड़ लिया उन लोगों को जो जुल्म किया, सैहतुन, एक चीख ने, फ़अस्बहू, फिर वो हो गए, फ़ी दियारिहिम जासिमीन, अपने घरों में वो थे, अब ऐसे हो गए घरों में औंधे पड़े हुए, कअल्लम यगनऊ फीहा, गोया कि वो वहाँ बसे ही नहीं थे, या उनका कोई वजूद ही ना था वहाँ। अला, खबरदार, बुअदल, दूरी है, लिमदियन, मदियन के लिए, कमा बाइदत समूद, जिस तरह दूरी हुई समूद के लिए, यानी उनके लिए भी हलाकत। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उन्होंने अपने कौम को हर तरीके से समझाया कि अपनी अल्लाह की बात करें, शिर्क को छोड़ दें, और नाप तोल में कमी ना, कि जो दो बड़ी उनमें ज़्यादा खराबियाँ थी उनके मुतालिक, उनको उन्होंने समझाया, मगर वो उनको बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि कुफ्र नाद से डराते, ये भी कहा कि मेरे कौम के लोगों, मेरी दुश्मनी और मुखालफत की वजह से अपने कुफ्र और फसाद पर इसरार ना करो, वरना तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब उसी तरह नाजिल हो जाएगा जिस तरह कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत पर तो तुमसे पहले नाजिल हो चुका है। और फिर उनको ये बताया, कौम लूत का ज़माना तो तुम्हारे, ना तुमसे कोई ज़माना दूर है और ना ही कोई इलाका तुमसे ज़्यादा दूर है। उनका ज़माना, उनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 साल का फ़र्क रहा है, और इलाका भी उनके करीब ही था, और वो जानते थे, उनके वहाँ से वो गुजरा भी करते थे। तो उन पर जो अजाब अल्लाह का आया वो तुम्हें मालूम है। और उनका सबसे बड़ा सबब ये था कि उन्होंने कुफ्र और नाद पर इसरार किया, और लूत की बात को ठुकरा दिया था। तो इस तरह उनको समझाया जा रहा है कि ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना हो, इसलिए तुम भी अल्लाह तबारक व तआला से डरो, और उस तरह की हरकतें ना करो कि तुम पर भी वो अजाब आ जाए। तो ये भी कहा कि माँ कमलूंगी, वस्तगफिरू, और मगफरत चाहो अपने रब से, सुम्मत हुआ, फिर तुम उसी की से रजू करो, इन्ना रब्बी रहीम वदूद, और बेशक मेरा रब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला भी है, और अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने वाला है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो यहाँ उनको समझाया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, उसके बुतों की इबादत से ताइब हो जाओ, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, तो ही तुम्हारी तरफ अमर पैरा हो जाओगे। और नाप तोल की कमी ने से बात है, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही मेहरबान है, और अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। यकीन वो माफ़ कर देगा और उन पर रहम भी करेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला कोई संगदिल और बेरहम नहीं है कि उसको अपनी मखलूक़ात से कोई दुश्मनी, अल्लाह को बिल्कुल कतई मखलूक़ात से दुश्मनी तो है नहीं कि ख़ाम का सज़ा देने कोई उसका जी चाहे अपने बंदों को मार मार के खुश होता हो। वो लोग तो, तुम लोग तो अपनी सरकशी में जब हद से गुजर जाते हो और किसी तरह फसाद फैलाने से बाज ही नहीं आते, तब वो बाद न खास्ता तुम्हें सज़ा देता है, वरना उसका हाल तो ये है कि तुम ख्वाह कितने ही कसूर कर चुके हो, जब तक अपने किए पर नादिम होकर उस तरह पलटोगे तो उसकी दामद रहमत को अपने लिए वसी पाओगे, क्योंकि अपनी अल्लाह तबारक व तआला अपनी पैदा हुई मखलूक से बेपाया मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत करता है, इसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मिसालों से बिल्कुल वाज़े हो जाती है। एक तो आपने ये मिसाल दी कि अगर इसी तरह है कि जैसे तुम में से किसी शख्स का अगर ऊँट है, वो
सहरा में खो गया हो और उसको खाने पीने का सामान भी उसी ऊँट पर लदा हो, और वो शख्स उसे ढूंढ ढूंढ कर मायूस हो चुका, और यहाँ तक कि जिंदगी से बिल्कुल मायूस होकर दरख्त के आगे नीचे लेट गया हो, और ऐन उस वक्त पर यह कहा कि वो देखे कि उसका ऊँट सामने खड़ा है। उसे जैसी कुछ खुशी उसको होगी, उससे बहुत ज्यादा खुशी अल्लाह को अपने भटके हुए बंदे के पलट आने से होती है। यानी वो शख्स जो बिल्कुल ही नाउमीद हो गया था कि वो तो मारा ही गया, सरा में ना कोई रास्ता है, ना खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, ना सवारी हो जाएगा कहाँ, उसको तो मौत नजर आ रही। जब उस ऊँट देखता तो कितनी खुशी होती है अल्लाह तबारक व तआला को, जब मतलब एक बंदा उसका गुनाहों से तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। दूसरी मिसाल इससे भी ज्यादा मौसर है कि सैयदना उमर फरमाते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ जंगी कैदी गिरफ्तार होकर आए, तो उनमें एक औरत भी थी जिसका शीरख्वार बच्चा छूट गया था। तो वो औरत जो ममता की मारी ऐसी बेचैन थी कि जिस बच्चे को पा लेती उसे ही छाती से चिमटा कर दूध पिलाने लग जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाल, उसका हाल देखकर हम लोगों से पूछा कि क्या तुम लोग तवक्को कर सकते हो कि वो माँ बाप अपने, ये माँ अपने बच्चे को खुद अपने हाथों आग में फेंक देगी? हमने अर्ज किया कि हरगिज नहीं। खुद फेंकना तो दरकिनार, वो आप अगर गिरता हुआ होगा तो अपनी हद तक उसे बचाने की कोई कसर ना उठा रखेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला का रहम अपने बंदों पर इससे बहुत ज्यादा है जो ये औरत अपने बच्चे के लिए रखती है। अंदाजा लगाएं कि औरत अपने बच्चे को कभी भी नहीं फेंकती आग में, तो अल्लाह तबारक व तआला क्यों फेंक देंगे जब तक हम उससे बिल्कुल ही सरकशी और बगावत पे ना उतर आ जाए। तो बिल्कुल ही बगावत पे इंसान उतर जाते हैं तो फिर तो औलाद को भी लोग घर से निकाल देते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। वैसे भी गौर करने की बात है कि जो समझ में आती है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ही है जिसने बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल दी है, वरना हकीकत तो ये कर अल्लाह उसको मोहब्बत पैदा ना करता तो माँ बाप से बढ़कर कोई भी ना होता जो उसका दुश्मन होता, क्योंकि सबसे बढ़कर तो बच्चे उसी के, उन्हीं के तकलीफ दे होते हैं। हर शख्स समझ सकता है कि फिर जो अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह की माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जो शफ़क़त डाल देता है, जो उसका खालिक है, तो खुद अपनी मखलूक के लिए कैसी कैसी मोहब्बत कैसे वजूद में आएगी। माँ की अगर दिल में मोहब्बत ना हो तो वो कभी भी उसको सारी सारी रात उठाए ना बैठेगी, न उसकी गंद साफ नहीं करेगी। मगर माँ कितनी मोहब्बत से उसको नहलाती धुलाती है और बस उसको सारे काम करती है, उसको खिलाती है, चलना सिखाती है। ये सारे सारे तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला ने ही उसके दिलों में डाली है। तो मोहब्बत जब अल्लाह ताला खुद लोग मखलूक के इतनी मोहब्बत डाल दी तो खुद अल्लाह ताला खुद कितनी मोहब्बत करते होंगे। लेकिन हम हैं जो उसको सोचते नहीं और उसकी तरफ रुजू नहीं करते, वरना अल्लाह तबारक रब्बी रहीम वदूद। फिर उन्होंने ये कहा कि काल या शुएब मा नफ़क़हू कसीरम मिम्मा तक़ूल, तो तुम बातें कहते हो, बहुत सी बातें तो हमारे समझ में नहीं आती, और हम तो तुम्हें समझते, तुम बहुत ही हमारे मुकाबले में बहुत ही कमजोर आदमी। यानी उसको उनका ये था कि बहुत सी बातें आपकी हमारे तो समझ में आती ही नहीं है। और इनकी वजह ये कि तुम जो गैबी उमूर की बातें बताते हो, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की, तौहीद इबारत बारी ताला की, और ये माल में हराम और हलाल की बातें करते हो, सब बातें हमारे काबिल कबूल नहीं है। और तुम इन बातों की वजह से कट कर तनहा रहो कि हम तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं रही। तो ये अंदाजा है कि हमको बात समझ में नहीं आती। हालांकि शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो उनकी जुबान में ही बात करते, तो कि ये तो है ना कि कोई ऐसी बात कर रहे हो कि किसी और जुबान में बात कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। मगर जब इंसान की बिल्कुल ही हो जाए, बाद में तासुब में पड़ जाए या उसकी समझने को तैयार ना हो, तो फिर ये होता है कि वो किसी बात समझ सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो मैं कहा इन्ना लनराका ज़ईफ़ा ज़ईफ़ा, फिर हम को बहुत कमज़ोर समझते हैं, हमारे मुकाबले में तुम्हें कोई बहुत ही हम कमज़ोर जानते हैं। वला लरहतुका लरजमनाका, अगर तुम्हारा खानदान ना होता तो हम तुम्हें कभी के रजम कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, तुम हमारे दरमियान कोई बहुत ज़्यादा बलबूते वाले, या तुम पर ऐसे हो नहीं कि तुम कोई बलबूता हो। तो ये उसी तरह है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मक्का के लोगों को कि यही हालात उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थे। उस वक्त भी कुरैश के लोग भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह खून के प्यासे हो रहे थे और चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर दें। लेकिन इस वजह से आप पर हाथ डालते हुए डरते थे कि बनी हाशिम आपकी पुष्ट पर थे। इसी तरह शुएब का इस्लाम को ये कहा, उनकी कौम का किस्सा ठीक ठीक उसी तरह कुरैश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर चश्मा कर होते हुए बयान किया जा रहा है
کیونکہ یہ قوم ان کو بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے خاندان کو اور ان کے جو نہ مانے انہیں کی ہم مذہب تھا، تو یہ تو نہیں تھا کہ وہ کوئی ایمان لے آئے تھے، وہ اپنے خاندان کا اپنے یعنی ان کا اپنے ہم مذہب کا خیال کرتے ہوئے شیخ الاسلام کچھ بھی نہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کو وہی حیثیت تھی جو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے چچا ابو طالب جب سردار تھے تو انہی کی وجہ سے ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، حالانکہ ابو طالب بھی مسلمان تو نہیں ہوئے، مگر یہ قبائلی نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سردار کچھ کہہ دے تو سب کو ماننا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکالا گیا اور شعب ابی طالب میں وہ 3 سال گزارے انہوں نے، ان کے خاندان میں جو مسلمان نہیں تھے، یہ ابو طالب خود بھی وہاں رہے، حالانکہ یہ تو مسلمان نہیں، تو اسی طرح ان کی وجہ سے بہت خاندان کی وجہ سے قبیلے کی وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کے شعیب اسلام یہی کہا جائے کہ تمہارا خاندان اگر تم نہ ہوتا تو تمہاری ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو تمہیں رجم کر دیتے، مگر تمہارے قوم کے خیال آتا ہے کہ تمہیں اب تک چھوڑ رکھا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ انہیں کے دین پہ ہمارے دین پر ہیں، اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ فرمایا قالوا یا، پھر انہوں نے یہ فرمایا اللہ رات کرا وما انت علیہ وقال یا قوم اراتي اعز علیکم، نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرا خاندان جو ہے اس کی زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ کے مقابلے میں، یعنی تم اللہ کے مقابلے میں میرے خاندان کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، میرے خاندان کا تمہیں خیال ہے مگر اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں رزق دیتا ہے، اور جو اسی کی تمہیں بندگی کرنی چاہیے اس کا تمہیں کوئی احساس نہیں، مگر تم خاندان سے ڈرتے ہو، تو یہ ہے کہ تم حالانکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تم وراءکم ظہریہ، تم نے اس کو پشے پوش ڈال دیا، اللہ کو تو تم ماننے کو تیار ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا تم کرتے ہو، اللہ کے تم سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان ربی بما تعملون، حالانکہ میرا رب جو ہے وہ اس نے جو تم کرتے ہو اس کو گھیر رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے تم لوگوں کو گھیر رکھا ہے، تم اندازہ نہیں کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، تم اس کے تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے اور تم اس کی سزا ضرور دے گا۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، پھر یہ کہ ان کے بالکل نا امید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم اپنے سرکشی اور کفر کی راہ پر چلتے جاؤ تو چلتے رہو، جو کچھ کرنا چاہو کیے جاؤ، میں بھی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے راہ پر گامزن رہتا ہوں، تم اپنی جگہ کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤں گا، مگر یہ کہ قریب جان لوگے کہ اللہ کا رسوا کن عذاب کس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ من هو کاذب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسوا کن عذاب ہوگا وہ کس کو، کون اس کے زد میں آئے گا، ومن ہوا، اور تمہیں تو جھوٹا کون ہے، سب ظاہر ہو جائے گا کچھ دن میں، یعنی اپنی لاگت بربادی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر وہی ہوگا جب عذاب آتا ہے تو پھر جس طرح کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دیتے ہیں، باقی لوگوں کو پھر جو سزا ملتی ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا ہم کو حکم آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں شعیب کو اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اپنی خاص رحمت سے، واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور پکڑ لیا ایک چیخ نے ان کو اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے گویا کہ وہ اوندے منہ پڑے جائے، اس طرح کہ جس سے وہ کالم یغنوا فی، کہ اس میں جو وہ گئے ہوئے رہے ہی نہیں، یعنی وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں، اتنا بری طرح سے جیسے ایک کوئی بھی ان سے زندہ نہ بچا، ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ الا بعد لمدین کما بعدت ثمود، تو ہلاکت ہے مدینے والوں کے لیے جس طرح سمود کے ہلاک ہوئے۔ یہ ایک شعیب کی یہ قوم جو تھی، ایک چیخ کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، اس کے ساتھ ایک زلزلہ آیا اور اس سارے کے سارے لوگوں کی روحیں جو ان جسم سے پرواز کر گئیں، اتنا ہی ان کے ساتھ ایک چیخ کی وجہ ظالموا الصیحۃ، ایک چیخ کی وجہ سے، ایک چیخ کے مارتی کے سارے لوگ، ان کے ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے، اس طرح ہو گیا گویا کہ وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح یہ ان پر بھی اللہ بعد لمدینہ، یعنی کہ یہ بہت سے مراد ہے کہ نہیں کہ وہ دور ہی ہو گیا، لعنت ہوگا ان کی، جس طرح سمود کی قوم پر ایسا ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا، تو یہ زلزلہ پہ اتنا شدید تھا کہ بس میرا شعیب علیہ السلام کو دوسری جگہ کہتے ہیں ایکا والوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیج دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
یہ اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان لوگوں کو جو ان پہ ایمان لائے نجات دی، وہ سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ایمان نہیں لاتے اور نبی کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح راہ پہ چلنے کی، صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا، عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور استغفر اللہ، اللہ سے تو مغفرت مانگتے رہیں اور اسی سے رجوع کریں۔ غلطی گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتا ہے ایسے بات ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، اور ایسے لوگوں کو لے جو گناہ کرے اسے مغفرت چاہیں یعنی اسے مغفرت مانگیں۔ انسان سے گناہ تو بشری تقاضا ہو ہی جاتا ہے، مگر اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لی جائے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا تہیہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک مجھے ممکن ہے اس کے میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کی زندگیوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے نجات کا ذریعہ بنا دے ہمارے اعمال کو، اور اپنے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔